جب تک ڈائلیسس کی لمٹ بھی کراس ہو جائے گی اس کے بعد میں کہہ دیں گے جی اب موت کا انتظار کرو یا ٹرانسپلانٹ کرا لو، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا لو۔ آپ جانتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ میں خرچ کتنا آتا ہے؟ لاکھوں روپے کا خرچ ہے، کئی لاکھ روپے، جو ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت باہر ہوتا ہے۔ وہ دوا جس سے کہ ہم نے اتنی بڑی اللہ کے شکر سے کامیابی حاصل کی ہے، وہ دوا ہے نیفروفٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نیفروفٹ، اور یہ نیفروفٹ یعنی کہ دیکھیے نیفرونس کو صحیح کرنے والی میڈیسن۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کڈنی فیلیور ہوتا کیوں ہے۔ کڈنی فیلیور جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کڈنی کے جو نیفرونس ہوتے ہیں، جو چھدر ہوتے ہیں، جو چھلنی ہوتی ہے، اس پر سوجن آ جاتی ہے، انفلیمیشن آ جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی ساری ڈیزیز ایسی ہیں جو انفلیمیشن سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ انفلیمیشن سے ہی ساری ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوتا۔ لیور سیروسس شروع ہوتا ہے تو انفلیمیشن کی وجہ سے، اگر ہارٹ کی ڈیزیز ہوتی ہے تو انفلیمیشن کی وجہ سے، کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے تو انفلیمیشن کی وجہ سے، اسٹومک ڈیزیز ہوتی ہے تو انفلیمیشن کی وجہ سے، پروسٹیٹ کی بیماری ہوتی ہے وہ انفلیمیشن کی وجہ سے۔ ہر بیماری کی شروعات انفلیمیشن سے، سوجن سے ہوتی ہے، اور سوجن وہ کسی بھی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے، کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے یا کسی اور کارنوں سے سوجن ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلا جو ریزن ہوتا ہے کسی بیماری کا ہونے کا وہ سوجن ہی ہوتی ہے، انفلیمیشن۔ اب یہ دوا کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کے جو نیفرونس ہوتے ہیں، کڈنی کے جو نیفرونس ہوتے ہیں، جو چھدر ہوتے ہیں، ان کی سوجن ہٹا دیتا ہے۔ جب ان کی سوجن ہٹ جاتی ہے تو وہ چھدر کھل جاتے ہیں، وہ چھید کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کو آپ کے بلڈ کو فلٹر کرنے کا کام ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کھل گئے تو آپ کی پرابلم سالو ہو گئی۔ بس اتنا سا معاملہ ہے، اتنا سا معاملہ ہے۔ لیکن ایلوپیتھک والے جو ڈاکٹر ہیں، ایلوپیتھی والے، وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے، اسٹیرائڈ دیتے ہیں، وہ پریڈنیسولون وغیرہ اسٹیرائڈ چلاتے ہیں، کچھ دن یہ دیکھنے کے لیے سوجن اتر جائے گی، لیکن وہ سوجن اترتی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے جب پریڈنیسولون، بیٹا میتھاسون وغیرہ جیسے یہ جو اسٹیرائڈ ہیں جب چلائے جاتے ہیں تو ان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر آگے جانے کے بعد میں اور بڑی انفلیمیشن کا کارن بن جاتے ہیں، اور پھر علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے 15 دن کے استعمال سے میڈیسن کے ہم نے اللہ کے شکر سے، اس رب کریم کے کرم سے ہم نے وہ رزلٹ حاصل کیے ہیں، وہ چمتکاری رزلٹ حاصل کیے ہیں کہ طبیعت خوش ہو گئی۔ ایک پیشنٹ جس کا کہ کریٹینن کا لیول 8.2 یعنی 8.2، اور جس کے یوریا کا لیول تھا 150 سے اوپر، اور جس کا جی ایف آر جو تھا صرف 1 ml پر منٹ رہ گیا ہے، 1 منٹ پر ایم ایل رہ گیا تھا، یعنی 1 ml پر منٹ رہ گیا اونلی، اور اس کا 15 دن کے اندر کریٹینن کا لیول جو ہے وہ 3 پر آ جاتا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس کا یوریا کا لیول 80 پر آ جاتا ہے، 150 سے 80 پر آ جاتا ہے 15 دن کے اندر صرف، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر جی ایف آر اس کا بڑھ رہا ہے اور وہ پر منٹ اس کے کئی ایم ایل فلٹر کرنے کی طاقت بڑھ گئی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اتنا پازیٹیو معاملہ ہے کہ اس کو آپ مانیے کہ یہ کڈنی کو، اللہ کی رحمت سے کڈنی کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ نیفروفٹ، اور اس کے ساتھ چلائی جانے والی ایک بہمولیہ چیز جس کو کہتے ہیں ایل فش سیرم، ایل مچھلی سے بنایا گیا سیرم، یہ ہم اس کے ساتھ میں چلاتے ہیں، اور اگر ضرورت ہوتی ہے کسی پیشنٹ کو تو 2 میڈیسن اور اس کے ساتھ چلائی جاتی ہے، اور رزلٹ اللہ کے حکم سے ایسا آ رہا ہے کہ آپ کی جن کے پیشنٹ ہیں، جن کے پیشنٹ ڈائلیسس پر ہیں، اور حقیقت میں بتاؤں
तो उस पेशेंट का डेली डायलिसिस हो रहा था, डेली रोज डायलिसिस चल रहा था, और डायलिसिस से किसी भी तरह का क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा था, यूरिया कम नहीं हो रहा था, वो चंद घंटों के अंदर फिर बढ़ जा रहा था। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो उसका क्रिएटिन लेवल, यूरिया लेवल और यूरिक एसिड लेवल सब कुछ नीचे आ रहा, जीएफआर बढ़ रहा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो देखिए, धोखे में मत आइए। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किडनी फेलियर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मानिए, बिल्कुल मानिए, बिल्कुल सच्ची बात है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट ठीक हो अल्लाह के हुक्म से, तो आप चलाइए ये दवा। मैंने पूरा आपके चैनल पर, यानी कि हमारा जो चैनल है जड़ी बूटी डॉक्टर, उस पर नेफ्रोफिट के नाम से पूरा मैंने वीडियो में पूरा नुस्खा दे रखा है, बनाने का तरीका दे रखा है, सारा कुछ दे रखा है। आप चाहें तो खुद उसको बना सकते हैं, वरना आप हमसे मंगा सकते हैं। ठीक है। देखिए, आपको एक बात बता दूं, इतनी बेशकीमती चीज, कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप पता बताइए, हम अपने पेशेंट को वहां ले आएंगे और लाकर हम अपने आपके वहां पर इलाज कराएंगे। देखिए, हमारी पूरी टीम है यहाँ पर जो काम करती है, लेकिन मैं स्पेशली ऑनलाइन मेडिसिन भेजता हूँ, ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ। वजह जानेंगे तो आप वाकई में चौंक जाएंगे। यहाँ पर जो हमारी यूनिट है, पूरा एक वो है, पूरा स्ट्रक्चर है, कई सारे लोग हैं, हमारी जो यूनियन है, जो हमारी टीम है, वहाँ पर वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके। तो यहाँ पर आने के बाद में अभी एक साहब आए थे, मुझसे बोलने लगे कि साहब मैं आप आकर ट्रीटमेंट कराएंगे। मैंने उनसे कहा था कि भाई आप ऑनलाइन ले लीजिए, ट्रीटमेंट वही बात होगी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं होने वाला है। लेकिन उन्हें जिद थी कि हाँ मैं आऊँगा, आकर देखूंगा। वो सीतापुर के रहने वाले थे, यूपी, सीतापुर यूपी। वो आए, हमारे वहाँ से कोलीग से बात हुई उनकी। मैंने उनको बताया था कि देखिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट हम देंगे और केवल 25 से 2700 रुपये पर मंथ का ट्रीटमेंट आपका रहेगा, और आप अल्लाह ने चाहा तो 2-3 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वो हमारे कोलीग से मिले और उन्होंने बात की, तो भाई वो अब फिर मामला आ गया तिजारत वाला। तो उन्होंने कहा कि भाई 12 से 15 हज़ार रुपये महीना का ट्रीटमेंट रहेगा आपका। मैं आउट ऑफ स्टेशन था नहीं उस वक्त वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आपसे कैसे कह दिया कि भाई 2500 और 2700 में ट्रीटमेंट हो सकता है, आप जानते हैं ऐसा ट्रीटमेंट इतने पैसों में हो सकता है? तो वो जनाब भी कहने लगे हाँ भाई मैं भी ये सोच रहा था कि इतने पैसों में कैसे होता है। लेकिन हकीकत जानिए, आप यकीन करना ना करना आपका काम है कि मैं सेवा भाव से काम कर रहा हूँ, लोगों की मदद के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए ये रेट है। और आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन तो उठा दिया लोगों ने, लेकिन हकीकत जानिए, ये सिर्फ मैं सेवा कर रहा हूँ अपनी तरफ से। इसमें मैंने अपनी टीम को अलग रखा है, और इसमें मैं उस दाम में दे रहा हूँ जहाँ पर आपको किसी भी सूरत में मेडिसिन नहीं मिल सकती। हमारे ये 1 महीने का जो कोर्स है, ये 2400-2500 रुपये का पड़ता है सिर्फ। और अल्लाह के फजल करम से किडनी फेलियर के पेशेंट्स 3 महीने में, अल्लाह के फजल से सिर्फ 3 महीने में फिट पार्ट हो जाते हैं। जिनका डायलिसिस डेली चल रहा है या हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रहा है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजलो करम से, उस मालिक के फजलो करम से सिर्फ 3 महीने के अंदर पेशेंट ऐसे भागने लगता है जैसे पहले बीमारी से पहले भाग रहा था। तो देखिए, अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो पेशेंट को अपने खतरे में मत डालिए। आपको मैं एक भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के आपको ये राय दे रहा हूँ कि आप अपना ट्रीटमेंट नेफ्रोफिट से करिए, खुद बना लीजिए। नेफ्रोफिट में कई सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, उसमें पूरा नुस्खा भी दे रखा है, बनाने का तरीका भी मैंने पूरा दिखाया है। तो उसको बना लीजिए, खुद बना लीजिए अगर बना सकते हैं तो, और नहीं बना सकते हैं किसी वजह से तो आप हमसे मंगा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इतने कम बजट में भी आप अपने पेशेंट की इंशाअल्लाह ताला जान बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शिरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।